आरामबाग शहर में रात 9 से 10 बजे के बाद टोटो का किराया मनमाने ढंग से बढ़ा दिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर आरामबाग पोस्ट डिजिटल मीडिया के पत्रकार मिलन सांत्रा ने जब सच्चाई सामने लाने की कोशिश की, तब उन्हें न सिर्फ फोन पर धमकी दी गई, गालियां और अपशब्दों का भी सामना करना पड़ा। बुधवार शाम आरामबाग नेताजी स्क्वायर में टोटो यूनियन के मौखिक सचिव शेख सद्दाम ने कुछ टोटो चालकों के साथ बैठक कर मीडिया को बुलाया और ये ऐलान किया कि अब सभी टोटो को एक लोगो, स्टिकर और आईडी कार्ड दिए जाएंगे ताकि वे नगर पालिका अधिकृत टोटो माने जाएं। यही नहीं, उन्होंने ये भी खुलेआम कह दिया कि रात 9 या 10 बजे के बाद किराया जो चाहे लिया जाएगा। 10 रुपए की जगह 50 रुपए या 100 रुपए भी लिया जा सकता है। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, आरामबाग में हड़कंप मच गया। आम जनता से लेकर दैनिक यात्री तक सभी गुस्से में आ गए। लोगों ने कहा, हम मुकेश अंबानी नहीं जो प्राइवेट गाड़ी में चले, हम गरीब हैं, रोज कमाते हैं और रोज यात्रा करते हैं। अगर 10 रुपए का किराया 100 रुपए हो गया तो हम घर कैसे लौटेंगे? एक कॉलेज छात्र ने कहा कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हुए तो हम घर कैसे जाएंगे? क्या गरीबों को फुटपाथ पर सोना पड़ेगा? एक महिला ने आक्रोशित होकर कहा, हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, रोज की कमाई से घर चलता है, इस तरह से किराया बढ़ा तो हम क्या खाएंगे? टोटो चालकों में से कुछ ने भी माना कि रात को किराया 10 से 20 रुपए तक बढ़ सकता है, लेकिन 50 से 100 रुपए तक लेना बिल्कुल गलत है। एक टोटो चालक ने खुद कहा, ऐसा नियम गलत है, इससे जनता पर बोझ पड़ेगा। और पत्रकार मिलन सांत्रा ने जब इस मुद्दे पर लोगों की आवाज लाइव रिपोर्ट में उठाई और यूनियन से जुड़े कुछ लोगों से बात की, तो गुरुवार शाम 7:09 के आसपास शेख सद्दाम ने खुद फोन कर उन्हें धमकाया, गालियां दी और आपत्तिजनक टिप्पणियां की। यहाँ तक कि मीडिया को दलाल मीडिया कहकर अपमानित किया। हालांकि पत्रकार ने सारी बातचीत रिकॉर्ड कर लिया। आरामबाग पोस्ट के एडिटर सूरज अली खान ने पूरे सबूतों के साथ मामला संभाला और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पत्रकार और एडिटर अब डर में है, उन्हें आशंका है कि किसी भी वक्त उनके ऊपर हमला हो सकता है। आरामबाग थाने में शिकायत दर्ज कर दी गई है और आईसी राकेश सिंह ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही जिला प्रेस क्लब ने भी मामले को गंभीरता से देखते हुए लिखित शिकायत सौंपी है। सवाल ये है, क्या सच दिखाना अब अपराध बन चुका है? क्या पत्रकारों की आवाज को धमकी से दबाया जाएगा? क्या आरामबाग में अब लोकतंत्र और कानून नाम की कोई चीज बाकी रह गई है? যে রাত 9টার পর যেসব মহিলা বলুন ছেলে বলুন যারা বাইরে বেরোয় তাদের কর্তব্য ভাড়া বেশি করে দেওয়ার, কারণ তাদেরকে আমরা পরিষেবা দিই রাত দুপুরে, তাদের দায়িত্বটা দেওয়ার। এটা নিয়ে কমপ্লেন যারা করছে তারা ভুল করছে। যদি আমরা রাত 10টার পর তাদেরকে তাদের বাড়ি পর্যন্ত সেফটি ভাবে পৌঁছে দিয়ে এসেছি, তাদের দরকার আমাদের পকেটে দেওয়া যে ভাই রাখো, তোমরা রাত দুপুরে আমাদেরকে পরিষেবা দিচ্ছ, এটা তাদের দায়িত্ব, এটা আমাদের দায়িত্ব নয়। কেন আমরা রাত 10টা বলুন 11টা বলুন আমাদের টোটো চলে মার্কেটে, তাতে যে কোনো বিষয়ে মানুষকে তার বাড়ি পর্যন্ত খুশি হয়ে দিতে পারে, এটা খুশি হয়ে তাদের দেওয়া দরকার। তারা কমপ্লেন করছে মানে এখন যে বুকামো ছাড়া কিছু নয়। তারপরে দাদা 10 টাকার ভাড়া 50 টাকা কি লিয়া যায়? এবার দেখা যাচ্ছে যে একটা ব্যক্তি এখান থেকে পারুল যাবে, রাত্রেবেলা আসার টাইমে স্যার কোনো হোল্ডিং ভাড়া পাচ্ছে না, সে পারুল যাবে মানে তার 50 টাকা লিবার অধিকার আছে। কেন মানে কটা বাজলে যদি ভাড়াটা বেড়ে যাবে? ভাড়াটা বাড়বে 9টার পর থেকে ভাড়া বাড়বে, 9টা ফিক্স, 9টার পর থেকে বা 10টার পর থেকে ভাড়াটা বাড়বে। 10টা বেজে গেলে ভাড়া বাড়বে, 10টা বেড়ে গেলে জনগণ 50 টাকা দিবে কি 100 টাকা দিবে সেটা টোটো বলা। আমি 45টি মানুষ হিসাবে বলছি যে রাত্রি 9টা থেকে 10টা পর্যন্ত আমাদের বাস পরিষেবা রয়েছে। সেই সময় যদি টোটো ভাড়া বাড়তি করে তাতে সাধারণ মানুষের খুব অসুবিধে। আপনারা 10টার পর থেকে যদি বলেন কিছুটা, কিন্তু অ্যাবসার্ট দাবি করলে হবে না। যেটা আপনারা বলছেন 50 থেকে 100 টাকা বা 200 টাকা ভাড়া নিতে পারবো, সেটা সে যে টোটোতে যারা চাপে তারাও তো গরিব ঘরের সন্তান, কারুর না কারুর সন্তান। ধরুন এরা তো আর আম্বানি বা মুকেশ আম্বানি বলুন, নরেন্দ্র মোদী, এরা তো নয়। এরা একটা সাধারণ মানুষ, সাধারণ পরিবারের ছেলে। তারাও খেটে খায়, তারা হাওড়া যায়, কলকাতা যায়, ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে। তাদের ন্যূনতম একটা ভাড়া যাতে বলতে পারেন 10 টাকার জায়গায় 15 টাকা বা 20 টাকা। আপনি এখান থেকে বল্লামপুর যাবেন কিংবা পাতুলসাড়া যাবেন কিংবা তিরোল যাবেন, সেটা আপনার ভাড়া যদি 20 টাকা হয়ে থাকে সেটা আপনি 30 টাকা নিতে পারেন। 10 টাকা ভাড়া হলে 15 টাকা বা 20 টাকা, এটা সাধারণ মানুষ মেনে নেবে। কিন্তু যখনই আপনি 50 টাকা 100 টাকা করবেন, তাহলে সাধারণ মানুষ তার যেতে পারবে না। তারা এখানেই বসে বসে কাঁদতে হবে। তার ইনকাম সারাদিনে ধরুন 300 টাকা, যদি এখানেই আমাকে 100 টাকা দিয়ে ঘর যেতে হয়, তাহলে আমি তারপর দিন থেকে কাজে বেরোবো কি করে? তাহলে না খেতে পারে আমাকে মারা যেতে হবে। তারাও তো কষ্ট করে সেটাকে 10টার পর যদি 10 টাকার ভাড়া যদি 50 টাকা হয়ে যায়, সেটা কিভাবে দেবে বল? সেটা কি কোনোভাবেই সম্ভব নয়, কারণ তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাকে এখানে বসে আপনার এখানেতে ফুটপাতে বসেই রাত কাটাতে হবে, তার পক্ষে বাড়ি যাওয়া সম্ভব নয় কোনোভাবে। যখন আবার ভোর গাড়ি ছাড়বে তখন যাবে, তারপর দিন তার রুজি রোজগার উঠে যাবে।
তাই না? আমার নাম সঞ্জয় পাল, পাতুল সাঁড়াই বাড়ি। যে মিটিংটা হচ্ছে তার যা খুশি নেওয়াটা তো ঠিক না। দেখুন, রাত্রি 9:45 কিংবা 10টার পর এবারে যদি যারা প্যাসেঞ্জার আসবেন তারা যদি দূরবর্তী কোনো জায়গায় যায়, সেখানে ফেরার পথে কিন্তু প্যাসেঞ্জার পাবে না। ঠিক আছে? আর তো দেখতে পাচ্ছেন ইলেকট্রনিক্সের সব তারের ব্যাপার, ওয়্যারের ব্যাপার রয়েছে। কোনো যদি প্রবলেম হয়ে যায়, আপনি বলছেন যে 9:10টার পর না 9টা না 10টার পর, কারণ কি নেওয়া উচিত? ম্যাক্সিমাম কাজ 10টার আগে কমপ্লিট হয়ে যায়। যারা নিত্য যাত্রী, যারা প্রতিদিন যাওয়া আসা করে, নিশ্চয়ই তারা 10টার মধ্যে তাদের কাজ হয়ে যায়। ঠিক আছে? এবারে লিমিটের বাইরে যাওয়া যাবে না। না, যেখানে 30 টাকা ভাড়া সেখানে 50 টাকা বললো, সেটা ঠিক আছে। বলছেন যে যেটা 20 টাকার ভাড়া হয়তো হার্ডলি রাত 10টার পর 30 টাকা হতে পারে, কিন্তু সেটা অতিমাত্রা যাতে না হয়। হ্যাঁ, অতিমাত্রায় না হয়। শেখ রফিকুল ইসলাম, 6 নম্বর ওয়ার্ড, অন্দিমল। না না না, আমার নাম জ্যোৎস্না বেগম। উচিত না, এটা তো উচিত না। এটা উচিত 20 টাকা সব 10টার পর 10 টাকার ভাড়া যদি 50 টাকা নেয়, এটা উচিত। 50 টাকা নয়, কেন 50 টাকা হবে কেন? হ্যাঁ, নির্দেশে একটা 10টা ছিল, সেটা 15 টাকা হোক। হ্যাঁ, অবশ্যই। না না, ওটা 100 টাকা অসম্ভব। আমাদের 5 টাকা থেকে 10 টাকা বাড়াক না। যেটা আমাদের পারমানেন্ট 10 টাকা ছিল, সেটা 20 টাকা কি 15 টাকা করে আমরা আবেদন রাখবো। 20 টাকা 15 টাকা করুক। হ্যাঁ হ্যাঁ, না না না, 50 টাকা ওটা ইয়ে না। হ্যাঁ, অবশ্যই ওটা ইয়ে না, সাধারণ মানুষদেরকেও তো ভাবতে হবে। হ্যাঁ, তপন মেদা। 10 টাকার ভাড়া 20 টাকা হতে পারে, 50 টাকা হতে পারে, 100 টাকা হতে পারে। এটা কি উচিত? আমার তো মনে এটা উচিত নয়, কারণ মানুষ তো কখনো বিপদে পড়তে পারে। সেই টাইমে কারোর কাছে যখন পয়সা না থাকবে, সে কিভাবে বাড়ি যাবে? এখান থেকে বাড়ি কারো এখান থেকে কামারপুকুর, জোটামবাড়ি থেকে মানুষ আসছে এখান থেকে, তাও তারা যদি ফেঁসে যায় কিভাবে বাড়ি যাবে? তাদের কাছে অ্যাকচুয়ালি তো মানুষের কাছে সবসময় টাকা থাকে না, তো তারা সেই টাইমে কি করে বাড়ি যাবে? এটা তো করা উচিত নয় আমার মনে হয়। এরপর এটা ন্যায্য ভাড়া সেটা নিয়ে অবশ্যই সেটাই অবশ্যই করা দরকার। অরিজিৎ মন্ডল। দাদা, এটা কারণ সবার কাছে তো টাকা নাও থাকতে পারে, সবার কাছে নাও টাকা থাকতে পারে, সেটাও না। কি করে যাবে? 10 টাকার ভাড়া যদি 20 টাকা হয়, তো কোথায় টাকা পাবে? ইনকামটা করছে শুভজিৎ শাহ। আমরা নিত্যদিনের যাত্রীদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছি, যারা আছেন কথা বলার চেষ্টা করছি। দাদা, কখনোই না, টাইমের সাথে কি পরিষেবার মতোই হওয়া উচিত। পরিষেবার জন্য আলাদা কোনো টাইম নেই। পরিষেবা যখন দিতে আসছে, সকালের ক্ষেত্রেও একই সার্ভিস, রাতের ক্ষেত্রেও একই সার্ভিস, যে কোনো টাইমের ক্ষেত্রে। কি আমরা ট্রেনের ক্ষেত্রে কি ভাড়া চেঞ্জেস দেখি? সকালে একরকম ভাড়া, রাত্রিতে একরকম ভাড়া, বাসের ক্ষেত্রে একরকম ভাড়া। তো এটা অ্যাকচুয়ালি প্রমোট করবে যে আপনার আরো মানে ফেয়ারের দিকে কোনো কম্প্যারিজনই থাকবে না। দিনের দিকে ওটা আস্তে আস্তে চালু হয়ে যাবে, দিনেও 10 ক্রাইসিস টাইমিং চালু হবে, লাইক উবেরের মতো হয়ে যাবে। তো এটা কখনোই কাঙ্ক্ষিত না, এটা কখনোই উচিত না। হ্যাঁ, যেটা আপনারা ভাড়া ফিক্স করুন, যেটা হয় সেটা দিনের ক্ষেত্রে আলাদা, দিনের ক্ষেত্রে, রাতের ক্ষেত্রে, সব ক্ষেত্রে সবার ক্ষেত্রেই সমান, আলাদা করে এরকম কোনো কিছু হওয়া উচিত না। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। দাদা, আপনার নাম? রাজকুমার ঘোষ, নকুন্ড। দেখতে পেলেন, আমি তো হাওড়া থেকে এই আসছি। এখান থেকে কোথায় যাবে? আমি আমাদের গ্রাম আছে চাঁদুর। হ্যাঁ, চাঁদুর যাবো। এই তো টোটো করে যাবো। হ্যাঁ, 10 টাকা। সেই 10 টাকার ভাড়া যদি আপনি যদি রাতে আসতেন, সেই 10 টাকার ভাড়া যদি 100 টাকা বলে, সেটা কি উচিত? এটা উচিত নাই কিন্তু। হ্যাঁ, আচ্ছা, রাত 10টার পর নাকি ভাড়া বৃদ্ধি হয়, মানে 100 টাকা হবে। আগে মজবুরি, আগে যদি হয় মজবুরিতে এটা হতেই, আগে যদি 100 টাকা হলে 100 টাকাটা বেশি হবে। হ্যাঁ, এটা উচিত নয়। এটা উচিত নাই। 50 টাকা ঠিক আছে। হ্যাঁ, 50 টাকা ঠিক আছে। এমনি 10 টাকা ভাড়া, 40 টাকা বেশি নিই। হ্যাঁ, এমার্জেন্সি করার কিছু নেই। হ্যাঁ, রাত্রিবেলা হ্যাঁ হেঁটে যাওয়া 50 টাকা দিয়ে। না না না, 100 টাকা অনেকটা বেশি। দাদা, আরামবাগে নাকি 10টার পর নাকি টোটোদের ভাড়া বৃদ্ধি হবে, এটা কি উচিত? না, ওটা যেটা ন্যায্য সেটাই তো নেওয়া দরকার।
কিন্তু এখন ভাড়া বাড়লে সব জিনিসের তো দাম বাড়া, ব্যাপারটা হচ্ছে কি এবার হ্যাঁ, দিনের বেলা ট্রেনে নিচ্ছে 10 টাকা ভাড়া, রাতেও নিচ্ছে 10 টাকায়, তাহলে এইখানে কেন ভাড়া বৃদ্ধি হচ্ছে? হ্যাঁ সেইটাই তো হচ্ছে, যেটা ভাড়া 19-20 হতে পারে, কেননা কারেন্টের ব্যাপার আছে তো। হ্যাঁ, সেটা নেওয়াটা উচিত নয়। এবার ধরেন যেখানে যেমন ভাড়া সেখানে তেমন ওরা ভাড়া নিচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কি ভাড়া যেটা ন্যায্য সেটা নেওয়া দরকার। ওরা যেটুকু নিচ্ছে হয়তো গাজুরি করে নিচ্ছে, বুঝেছেন তো। একটা মুসিবতে পড়ে গেছে, হ্যাঁ এই সময় বিপদে পড়েছে, কি করার কিছু নেই, হ্যাঁ যেতে পারবে না, তাই জন্য দেখতে পাচ্ছেন অত ভাড়া বাড়াটা একটা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে অত অসম্ভব ব্যাপার হয়ে যাবে না একটা ঠিকঠাক মতো। অবশ্যই মানে আমরা